to the major landforms. In the major landforms, what all types of land do you have in a region? That's major landforms. Of course, in every country, what all things we have, mountains we have, plains we have, like that. All countries, and then plateaus. The table in the top pole, nalu bhagavum thunnu ayirnittu mole flat aayittulla enna plateaus vare. Okay, so moving on. And you know, most of the earth, about 29% of the earth is covered with land. Baki 71% on the water. Appa land aanu koodudal ennu vicharikkirudhu, water aanu koodudal. Pettannu onnayittoru northern side il onnayittu iceberg okke urikka vellathil avanullathe ullu alle. Okay. There are different types of physical features, and this variation of the mountains, the plains, the plateaus, the deserts, and these variations in physical features are called reliefs. R-E-L-I-E-F. Okay. Now, let us study the most important one, mountains. Edi rajyathu adyam kanunna endha nammal kazhinja varsham padichana. Last year we studied northern mountains, northern plains, ingenekka padichadana. Appo we will start with mountains. Mountains, a landform which rises permanently above its surroundings and have adelle mountain. Yeah, mountains adu vareyulla sthalam plain aayirikkum. It's permanently it rises. No, it permanently rises above the surroundings and have steep slopes. Steep slopes. Okay. A mountain rises to a height of 900 meters above the sea level. Mountains cover about 25%. Mountains illathoru logam namakilla. 25% of the earth endana mountains aanu. Are all mountains of the same shape and height? No, they are of different shape and size. And the highest mountain on the earth is Mount Everest. Okay. Okay, now a difference in height and shape of mountains are due to endukonda difference varunnu ariyo. Chile mountains cheludum, chile mountains other, it is due to the due to their age. വയസ്സാവുന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല മൗണ്ടൻസിനും ഉണ്ട്. Everest okay, we think Everest is a old mountain. No, Himalaya mountains are young and very high with conical peaks. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് വെരി യങ് ആണെന്ന് ഇവർ പറയാൻ കാരണം. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് കോണിക്കൽ ഷേപ്പിലാണ്. ഒരുപാട് ഓൾഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താവും, ടോപ്പ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ കോണാവാതെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് മാറും. ആരവല്ലി ഹിൽസ് ഈസ് ആൻ example of old mountains. അപ്പോൾ ഹിമാലയാസ് ആർ സംവാട്ട് കമ്പയർഡ് ടു ബി യങ് എന്നുവെച്ചാൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല, കുറേ മുമ്പെയാണ്. പക്ഷേ മൗണ്ടൻസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യങ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് കോൺ ഷേപ്പ് ആവുന്നത്. ഓൾഡ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഈ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് വിൽ ബി ലിറ്റിൽ റൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, several mountains join together to form a chain. അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ യു സ്റ്റഡിഡ്. സിംഗിൾ മൗണ്ടൻ ആയിട്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല, ഹിമാലയാസ് ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല. ലോട്ട്സ് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് ജോയിൻ എ ചെയിൻ, മാലയിൽ മുത്തുപോലെ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ റേഞ്ച് ഓഫ് മൗണ്ടൻസ് വിളിക്കും. The Andes in South America and the Rockies in North America are two such often have parallel ranges which may be extend from hundreds of Rockies in Andes, not in India. They are North American, they are examples of mountain ranges. Okay, Himalayan range consists of 3 parallel ranges. That miss padipichu kazhinja varsham. Greater Himalayas, Lesser Himalayas and Shivalik. Now let us go into the importance of mountains. എന്തിനാ ഈ മൗണ്ടൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത്? എന്താണ് മൗണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നത്? ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ രസമാണ്. ബിക്കോസ് നോർത്തേൺ സൈഡിൽ ഫുള്ള് മൗണ്ടൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇത്ര നല്ല ഇതാവുന്നതെന്നാണ് കാരണം ഹാർഷായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. ബാരിയർ എഗെയിൻസ്റ്റ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഹോട്ട് മീൻസ്, അതെ, നല്ല കോൾഡ് മീൻസ് വരുമ്പോൾ ഈ മൗണ്ടൻസ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് അവിടെ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദേ ഹോൾഡ് ഇറ്റ്, അല്ലേ? ആൻഡ് കോൾഡ് വിൻസ് വരുന്നു. അപ്പം നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ, നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥ നോക്കുമ്പം
it is perfectly good to live here. വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺട്രീസിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം അവരുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് ഹാർഷാണ്. ബട്ട് അവർ ക്ലൈമറ്റ് ഇസ് അഫോർഡബിൾ ക്ലൈമറ്റ്, നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം അല്ലേ. സോ ദീസ് മൗണ്ടൻസ് ആർ ദ മെയിൻ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ്, അത് പഠിച്ചല്ലോ, ഹിമാലയാസ് മോസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദി മൗണ്ടൻസ്. പിന്നെ സ്ലോപ്സ് ഓഫ് ദി മൗണ്ടൻ ഹാവ് റിച്ച് പാസ്ചർ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് വാല്യുബിൾ റിസർവ്. എല്ലാ മൗണ്ടൻസിൻ്റെയും സ്ലോപ്സിൽ റിച്ച് ലാൻഡ്സും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ ഫോറസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ആ ഫോറസ്റ്റ് ബ്രിങ്സ് വെൽത്ത് അല്ലേ. The cool climate of summer attracts many tourists, and mountain ranges they have cool climate, so hill stations okke mountain ranges la undava. Some mountains are also storehouse of minerals. Yeah, chilla minerals okke namukku avudunnaanu kittunnu, most of them storehouse nu panna athra adhigam undavunu. Now we go on to plateaus. Plateaus enna name inde table top nu parayunna poleyanu. നമ്മളപ്പോൾ കരിപ്പൂരിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടേബിൾ ടോപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നു. പ്ലെയിൻ ക്രാഷ് ഉണ്ടായി, പ്ലെയിൻ മുറിഞ്ഞു, കുറേ പേര് അപകടത്തിലൊക്കെ പെട്ട. അതാ ലാൻഡിൽ നിന്ന് 4 ഭാഗം അങ്ങോട്ട് പോകുക, പക്ഷെ ടോപ്പിൽ പ്ലെയിനായിട്ട് നിൽക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ടേബിൾ ലാൻഡ് എന്നും അതിന് പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, many rivers and streams flow through the plateaus. Rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. ഇതൊക്കെയാ Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri flow through Deccan Plateau in India. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റിവേഴ്സാണ്? മെനി പ്ലാറ്റ്യൂവിൽ റിവേഴ്സ് ഇല്ലയെന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Some plateaus are large and extends for hundreds of kilometers. Plateau of the Tibet is the largest and the highest. ഏതാണ്? Plateau of Tibet. ടിബറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഗംഗ എനിക്ക് വേറെ പേരാണെന്നൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓർത്ത് നോക്കൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് ഹാവ് പ്ലാറ്റ്യൂസ്. എല്ലാ കോണ്ടിനെൻറ്റും, ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ്, ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ്, എല്ലാ കോണ്ടിനെൻറ്റും എല്ലാം നോക്കിയാൽ എന്തുണ്ട്? പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ഫോം എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട്. ഡ്രൈ റീജിയൻ ആയിരിക്കും. വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ദേ ആർ ഡ്രൈ റീജിയൻ on the leeward side of the mountains. Mountains in the leeward side lana plateaus undava due to high altitudes. Kana bhayangar height il undavunnathonde climate is cold and growing season is short. Cold climate aayirikkum, adukonde crops growing season is very short. The surface of many plateaus has deep canyons like the Grand Canyon in the Colorado Plateau. Deep canyons undu. USA കൊളറാഡോ പ്ലാറ്റ്യൂ പോലെ, ഗ്രാൻഡ് കാന്യോൺ പോലെ. ഓക്കെ, പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഇനി യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കേണ്ടത്. യെസ്, ദേ ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ. ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ദേ ആർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദ കാറ്റിൽ ആൻഡ് ഷീപ്പ്. ദെൻ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ് മൗണ്ടൻ സ്ലോപ്സിൽ പ്ലാറ്റ്യൂസിലും ഉണ്ടാവും മിനറൽസ്. അപ്പം there are rich mineral deposits. Mining is an important occupation in this region. So you understood plateaus important aanu, dry climate aanu, then many rivers originate through them, then grasslands and adonde it's good for cattle, then rich minerals undavu adil. Appo mining avade oru important occupation. Now the plain. A plain is a flat low lying plain nu anna thanne adinte aduthu endundavum oru mountain okke thaazhe varunnathayirikkum plain. There are no difference between highest and the lowest points of the plain. Adana plain is a plain. Like plain sheet of paper nu anna adenneyanu plain city. Plains are also called lowlands ennum vilikkum. Okay, slope is there, but slope dim nu mannittilla slope alla, ഒരു സ്ലൈറ്റ് സ്ലോപ്പസ് ദേ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടായത്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് ബീൻ ഫോംഡ് ബൈ റിവേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് വെൽ ദേ ട്രാവൽ ദേ ക്യാരി ദ സാൻഡ് ആൻഡ് സിൽറ്റ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അമോങ് ഡ്യൂറിങ് ഫ്ലഡ്സ് ഓർ വെൻ ദ റിവേഴ്സ് ലോഡ് ഫോം. അങ്ങനെയാണ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മാർക്കരുത്. ഓക്കെ, ചിലത് കോസ്റ്റിലുണ്ടാവും, ചിലത് ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് പ്ലെയിൻസ് പ്ലാറ്റ്യൂസിൻ്റെ പോലെ അല്ലെ മൗണ്ടൻസിൻ്റെ പോലെയും പ്ലെയിൻസ് ആർ യൂസ്ഫുൾ. പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന എന്താ? മിനറൽസ് ഉണ്ട്,
പിന്നെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സിൻ്റെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്. ഈ പ്ലാറ്റ്യൂസ് അല്ല പ്ലെയിൻസിൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Fertile soil, enough surface and groundwater, making them suitable for agriculture. Most ancient civilizations have come up on the banks of river in the plains. For example, Indus Valley. അതെ, ഈ പ്ലെയിൻസിലാണ്. കാരണം എന്താ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് റിവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിവർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റിവർ ബാങ്ക്സിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ വെരി ഫെർട്ടൈൽ. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ് സിവിലൈസേഷനൊക്കെ ഈ പ്ലെയിൻസിലാണ് ഉണ്ടായത്. മോസ്റ്റ് ബിഗ് സിറ്റീസ് ആൻഡ് ടൗൺസ്. പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ടു കൺസ്ട്രക്ട് അല്ലേ. മലയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുത്തി തുറന്നൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. റോഡ്സ്, റെയിൽവേസ്, എയറോഡ്രാംസ്, കനാൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ. മെനി ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സച്ച് ആസ് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് ഓൺ plains. I hope that is very clear. Nothing more to add. That is plains are very important because they have good fertile soil and most of the civilizations have developed on that. Then most large cities are there, mineral deposits are there. Pinna plain very useful aanu. Pinna roads, railways ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഈസിയർ ആണ്. മലയൊക്കെ തുറന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കും. So it's easier to make roads and railways. പിന്നെ ഡെസേർട്ട്സ്, മിക്കവാറും എല്ലാ കോണ്ടിനെൻറ്റ്സിലും ഡെസേർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വെരി ലെസ് റെയിൻഫോൾ, ഒരുമാതിരി ആരിഡ് ക്ലൈമറ്റാണ്. ഉണങ്ങിയ ശുഷ്കിച്ച് അതൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ആരിഡ്, സെമി ആരിഡ് ക്ലൈമറ്റ്. ട്രീസ് ആർ നോട്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഡെസേർട്ട്, ഓൺലി സം ഷ്രബ്സ്. ഇനിയോ അവിടെ മലയും കുന്നും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായതായിരിക്കും? ഈ മണ്ണലൊക്കെ കൂടെ ഈ വിൻഡ് ക്യാരി ചെയ്ത് എവിടെയും കൊണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ മണലിൻ്റെ കുന്നാണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സെവറൽ ആനിമൽസ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ദർ ആർ നോ ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്. ദർ ആർ സെവറൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് ലീവ് ദേർ. ഓക്കെ, ഡെസേർട്ടിലെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ എന്താണ്? ഡെസേർട്ട് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ഓൾ തിങ്സ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. വെരി ലോ റെയിൻഫോൾ, ലെസ് വെജിറ്റേഷൻ, വെരി ഹോട്ട് നൈറ്റ്സ്, വെരി ഹോട്ട് ഡേയ്സ്, നൈറ്റ് ഓഫ് വെരി കോൾഡ്, സ്ട്രോങ് വിൻഡ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് സ്റ്റോംസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ മണലൊക്കെ കൂടെ കാറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് എവിടെയും കൊണ്ടിടും, അതൊരു കുന്ന് പോലെ, അതിനാണ് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ്. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡെസേർട്ട്സ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻറ്റ്. അപ്പം നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്. അപ്പം വെസ്റ്റേൺ സൈഡിലാണ് എന്തുള്ളത്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ deserts. Some famous deserts are Sahara and Kalahari in Africa, Patagonia and Atacama in South America, Thar and the Arabian in Asia. അപ്പോൾ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഫേമസ് ഏതാണ്? Thar and Arabian. Rivers. And now next landform is the rivers. Rivers are natural channels that carry rain, melted ice. Ganga ഒക്കെ നോക്കുക, അത് ശരിക്കും ഗ്ലേഷ്യറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ്, ഗംഗോത്രി എന്നാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ശരിക്കും ഐസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഗംഗ. അതെ, അപ്പം റിവേഴ്സ് ക്യാരി എന്തൊക്കെയാണ് റിവേഴ്സ് ക്യാരി ചെയ്യുക? റെയിൻ ക്യാരി ചെയ്യും, മെൽറ്റഡ് ഐസ്, സ്നോ ഡൗൺ ഹിൽ ഫ്രം ദ മൗണ്ടെയിൻസ് ടു പ്ലെയിൻസ്, ലേക്സ് ആൻഡ് സീസ്. ദീസ് ചാനൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ആസ് സ്ട്രീംസ് ദാറ്റ് ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ഫോം. ആദ്യം ഇവർ അരുവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ജോയിൻ ടുഗദർ ചെയ്ത് റിവർ ആവുക ചെയ്യുക. അപ്പം ഒരു റിവറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പം യു ഹാവ് അപ്പർ ഓർ ദ യങ്ങർ കോസ്റ്റ്, മിഡിൽ ഓർ മെച്യൂർ കോസ്റ്റ്, ലോവർ ഓർ ദ ഓൾഡ് കോസ്റ്റ്. അപ്പർ, മിഡിൽ, ലോവർ, ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പുഴേൻ്റെ ഉത്ഭവം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. മോസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ റിവേഴ്സും എവിടെ നിന്നാണ്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഫോം ഫ്രം ദ മൗണ്ടെയ്ൻസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം. അപ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റ്സ് വെരി 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 ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും, നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വരും. സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റിവർ ഇസ് വെരി ഹൈ, ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ലെസ് വാട്ടർ. അല്ലെ, മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചാലായിട്ടായിരിക്കും വരിക, പക്ഷെ നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വരിക. ദ റിവർ കട്ട്സ് എ ഡീപ്പ് ആൻഡ് നാരോ വാലി ഇൻ ദ മൗണ്ടെയ്ൻസ്. അല്ലേ, കുത്തി ഒഴുകുന്ന വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വാലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. In the mountains, typical features of the upper course are canyons, waterfalls and rapids. Of course, middle course of the river begins when it leaves the mountains and enters the plains. എവിടെ ഈ മിഡിൽ കോഴ്സ് വരുന്നത്? ആ കുത്തനെ വന്ന് നീർച്ചാൽ വന്ന് ഭയങ്കര ഫോഴ്സിൽ വന്ന് വാട്ടർഫോളൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത്. വാട്ടർഫോൾ, റാപ്പിഡ്, കാനിയൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ വരും. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? പ്ലെയിനിലേക്ക് പോകും.
In this state, the speed of the water decreases. Of course, ആ കുത്തനെയുള്ളോടത്ത് നിന്ന് താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് സ്പീഡ് കുറയും. And the river develops loops which are called meander. Loops ആയിട്ട് പോവും, എന്നിട്ട് meander ചുഴി പോലെ ആയിട്ട് വരും. Okay, the Ganga for example has a meandering course between Allahabad and Varanasi. In its lower course, the river joins a bigger water body. ഏറ്റവും അവസാനമാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ വന്ന് വീഴുന്നില്ലേ ഗംഗം എല്ലാ റിവേഴ്സും ഒക്കെ കൂടി. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. എല്ലാം അവസാനം വരുമ്പോൾ വലിയ റിവർ ബോഡി, അതായത് സീലങ്ങം പോയി ചാടും. The speed of the rivers very slow and it divides into main channels. The slit carried by the river deposited near the mouth forming a triangular delta. ഒരു ഡെൽറ്റ ഷേപ്പ് ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മണ്ണ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അതിന് ഡെൽറ്റ വിളിക്കും. So I hope this chapter is very simple. You have to read it and you have to understand, and I hope I have made it clear. Thank you, children.